என்னை மகனாக பார்த்துக்கிறாங்க. அந்த அனைத்து டிவி சேனல்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நான் இசையமைப்பாளர் ஏஜே அலிவர் சார். இந்த படத்தின் சுருக்கமாக சொல்ல போனால், நமது தமிழ் சமூகம் கலை கலாச்சாரம் உயிர்மை உறவுகளோடு கட்டமைக்கப்பட்டது. நமது கலாச்சாரத்தை உலக நாடுகளை வியந்து பார்க்குறாங்க, அதைய பின்பற்றியும் செய்கிறாங்க. இப்படி இருக்கக்கூடிய நம்ம கலாச்சாரம் நமது சமூகத்திலேயே சீரழிக்கப்பட்டு வருது இன்றைய காலகட்டத்தில். இது வருங்காலத்தில் இளைய சமூகத்தினுடைய இளைய தலைமுறையினுடைய ஒரு பின்னடைவுக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கக்கூடாது என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு இந்த கதையை நமது கலாச்சாரத்தை முழுமையாக சொல்லக்கூடிய கதையாக படமாக நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த கதையில் வந்து நம்ம சன்னி லியோன் அவங்க வந்து ஒரு சாங் பண்ணுறாங்கன்னா, எப்பவுமே எல்லா நிகழ்ச்சியிலையுமே விருந்து நிகழ்ச்சியிலையுமே ஒரு கலை நிகழ்ச்சி வச்சுருப்பாங்க, ஒரு சந்தோஷத்துக்காக. அது மாதிரி இந்த கலாச்சாரம் மிக்க இந்த கதையில் சன்னி லியோன் அவருங்க ஒரு அழகான சாங்கு, ரொம்ப அந்த சாங்கை வந்து ரொம்ப அழகாக அவங்கள நாங்கள் காட்டுறோம். அந்த சாங்கு மிக விரைவில் நீங்கள் அதை கண்டு ரசிப்பீங்க. இப்போது அடுத்து சன்னி லியோன் அவங்க பேசுவாங்க. Sorry, I don't know what you said. I'm sure it was all very nice. First of all, thank you so much for coming out today. And I want to wish the entire team of T. Ivan, did I say it correct? All the best of luck, and hopefully our song will be a super hit and people will love it. So thank you so much. Anything else? Hi, Saniji. Here, this side. How are you? Welcome to Chennai for the second time. Thank you. So, how do you feel like in the recent past you've been here in Chennai for the second time so shortly? So, how do you feel about that? Being here for such a short time, I never liked that. But, because of this amazing industry that we work in, every day there's something happening. And I'm happy that even if it's for a short time, that I'm able to come, visit, be here, be able to work in an industry. So thank you so much. Without your love, I wouldn't be here. And I love coming here. You love Chennai? Of course. Yeah. Last time you said the people are very warm here. Yes, they are very warm. And he said without rehearsals you did the whole song. So how was it possible? It was in my head it was very stressful before I came to set. But I think it was maybe 1 minute, 2 minutes. You see the smile behind me? He's very calm, very relaxed. So then for me it became very easy to learn all the steps, even the language, even learning the lines for the songs. We did everything on the spot, and very happy to be working with him, because sometimes it becomes very difficult. You don't know people's demeanor, how they're going to be, and it was so much fun working. When we started, when the song ended, it went like this. But that's all thanks to him, his entire team, the entire production. It's not one person who makes a good film or a good song, it's an entire team. So thank you so much. This is a very difficult question. Let me think. Have you watched Tamil films? Like I'm here today, I live in a bubble. And in this bubble, I am like that plow horse on a field. I just keep working and working. So I don't get a lot of chance to
watch a lot of films. Not here, I mean, back Anywhere, home. anywhere, Back home. even in my own life. Anything, anywhere, any language. So that's what he was asking, who's a favorite actor? Down south, at least south. I'll say Rajnikant. You know, I love the entertainment and film industry. So whether it is in Tamil, Telugu, Hindi, English, doesn't, for me, it has to be a good story, it has to be a nice song, it has to be something that I would like to do. So for me, I love the film industry, the movie industry. You teach me. You're giving me a test right now. You teach me. Vanagam. Vanagam. Why did you accept this song? Why? If you hear the song, you'll know exactly why I accepted. It's a beautiful song. Just told that today is National Press Day. Is that correct? It's working. It's working. Huh? I was just told it's National Press Day. Is that true? So thank you so much to the entire press here for showing up, and it's your day today, and you're the reasons why we're able to do our job, and we're able to reach so many people because of how dedicated you are and how much work you do. I know that your job is non-stop. It never stops. Mine might stop, but I know yours doesn't. So thank you so much. நான் இன்னொரு விஷயம் சன்னியோன் அவங்கள பற்றி சொல்லி ஆகணும். என்னென்னா, இந்த சாத்துக்காக அவங்கள வந்து நான் காண்டாக்ட் பண்ணதுமே என்னை பாம்பே வர சொன்னாங்க. நாங்கள் போனோம். போனது அங்கே என்ன சப்ஜெக்ட்னு கேட்டாங்க. நான் சப்ஜெக்டை பற்றி இந்த கலாச்சாரமிக்க ஒரு காதல் கதைன்னு நான் சொன்னேன். இதில் என்னோடய பார்ட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் சொன்னேன். இந்த பல கலை நிகழ்ச்சியில் ஒரு பல விருந்து நிகழ்ச்சியில் ஒரு கலை நிகழ்ச்சியாக வைப்போம்ல, அது மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பாடலுக்கு நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ இவ்வளோ பெரிய உறவுகளுக்கிடையே உண்டான இந்த கதையில் நான் இடம்பெறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் பண்ணுறேன்னு உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க. நான் வந்து அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய இதில் தான் அவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். அந்த சந்தேகத்தில் தான் போனேன். ஆனால் என் கதையை கேட்டு அதை அவங்க நடிக்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட்டுக ஒரு படத்தை ஒத்துக்கிட்டு அந்த படம் முடிகிறதுக்குள்ளே அவங்க என்னென்ன சேட்டை பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ஓப்பனாக சொல்கிறேன். ஒரு படம் முடிகிறதுக்குள்ளே ஒரு ப்ரொடியூசர் டைரக்டரு கந்தல் ஆயிடணும். ஆனால் ஒரு ஹாலிவுட் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து அவங்க வந்து டைமுக்கு இங்கே வந்து 2 நாள் டேட் கொடுத்தாங்க. 9 to 9. இப்போ வந்து முன்னாடியே முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. நினச்சே பார்க்க முடியாமல் அந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி வந்து எந்த ரிஹர்சலும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஷாட்டும் சொன்னால் ஓகேன்னு எல்லாம் அப்படி அது மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாருமே வந்து எனக்கு நான் நியூ பேஸாக இருந்தாலும் நான் எதுக்கு சொல்லத்தே தேவையில்லை. அந்தளவுக்கு எல்லாருமே வந்து அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. அதை நீங்கள் திரையில் பார்ப்பீங்க. இதுக்கெல்லாம் மேலே வந்து நான் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து உயர்ந்திருக்கிறேன்னா என் மனைவி தான் காரணம். அவங்கள நான் தாயாக பார்த்துக்கிறேன். அவங்க என்னை மகனாக பார்த்துக்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு என்னை பார்த்துட்டதுனால தான் இவ்வளவு நான் உயர்ந்திருக்கிறேன். வணக்கம். கொஞ்சம்
கொஞ்சம் ஆ ஓகே